परम सन्मानियो गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बाबा श्री चंद जी धर्मशाल विच आए सतसंगियां पासों पहला सिमरन करा के फिर कथा प्रसंग सुनाया करते सन। एक दिन इन्हां विचों एक मोती राम ने बेनती की कि भेखधारी साधु संत बहुत फिरदे दिसदे हन। चाहे साडी भेख नूं नमस्कार है कि यह महापुरखां संतां फकीरां ने गल कफनी पा के परोपकार दे जीवन बताए हैं, इसलिए यह उन्हां दी निशानी है। पर जे कोई भेख दी यह निशानी बना लवे, काली चिट्टी भगवी कफनी चाहे कोई पा लवे, वह सारे ही संत फकीर नहीं कहे जा सकते। सो बाबा जी किरपा करके दसो कि पूरे संतां फकीरां दे भी कोई लक्षण हुंदे होणगे, ये किरपा करके दसो। बाबा जी ने मोती राम का प्रश्न सुन के इउं फरमाया, जिस दे हिरदे विच परमेश्वर दे नाम का निवास होवे, मन शांत होवे ते सुभाअ दा मिठा होवे, बुद्धिवान होवे, शास्त्र मर्यादा लोक मर्यादा ते गुर मर्यादा दा धारनी होवे, सच बोलना ते संजम दी वरतों वाला होवे, धन इकट्ठा करन दी चाह ना रखे ते उदारचित होवे। बाबा श्री चंद जी ने कहा, संत फकीर नूं इंद्रियां दे रसां कसां नूं छड्ड देना चाहिदा है। काम क्रोध मोह हंकार उत्ते काबू अते मन बाणी शरीर करके हिंसा का त्यागी होवे। अजिहे गुणां वाले संत फकीरां दी संगत सेवा नाल अपना भला हुंदा है। ये विचार सुना के मोती राम अते बाकी दी संगत नूं बाबा जी ने निहाल किया। एक दिन एक मुसलमान फकीर ने फुल्लां दी बुख भर के बाबा जी दे भेंट की। बाबा जी ने कहा, फकीर साईं क्यों तकलीफ की है? फकीर ने उत्तर दिता, साईं लोकां ते रब दे बंदियां पास खाली हथ जाण वाले नूं रूह सुहा कहा है। रूह सुहा दा मतलब हुंदा है मूँह काला। बाबा जी ने फरमाया, ऐसा नहीं है। साडी विचार विच जिसदा दिल खाली है वह खाली हथ वाला है। भाव जिसदा दिल परमेश्वर दे नां तो खाली, दुखियां दे दर्द तो खाली ते बजुर्गां दे अदब तो खाली होवे, वह काले मूँह वाला है। अते उस मनुख दे हथ खाली हन जे वह दान पुण्य नहीं करता तां वह भी रूह सुहा है, यानी कि मूँह काले वाला है। फकीर ने पूछा, बाबा जी मुक्ति किवें मिल सकती है? बाबा जी ने कहा, स्वर्ग दे सुखां दा लालच ते नरक दे दुखां दा डर छड्ड के निरभैता विच भजन करिए तद ही मुक्ति मिलती है। फिर उसने एक होर प्रश्न किया, सुख किवें होवे अते दुख किवें हटे? बाबा श्री चंद जी ने उत्तर दिता कि यह चिंता ही छड्ड दिती जाए, क्योंकि सुख दुख तां दोवें परमेश्वर दे कुत्ते हन। जिधर मालक दा इशारा पाउंदे हन उधर ही जा लगदे हन। तां ते वाहिगुरू निरंकार नाल प्यार पा के बेनती करनी चाहिदी है कि दुख नाम दे कुत्तिਆਂ नूं साडे तो परे करो। इस उत्तर नूं सुन के फकीर साईं ने सलाम की अते प्यार सत्कार नाल भरिया गया। बाबा जी की संगत विच एक दिन ब्रह्मदास साधु ने बेनती की कि मेरी उम्र वडेरी है, भजन सिमरन भी करदा हाँ, पर मन विषयां वल ही दौड़दा है, कोई उपाय दसो। बाबा श्री चंद जी ने फरमाया, मन अते इंद्रियां जदों दोवें मिल जाण तद विषयां विकारां वल मन का ध्यान हो जाता है। सियाणे बंदे इंद्रियां दे विषयां भोगां वल वधदे मन नूं विचार नाल परे हटा लैंदे हन। अखां सुंदर रूप नूं, कंन विकार भरे रागां ते गीतां नूं, जिहवा खट्टे मिठे स्वादां नूं जदों लोचे तां रोक रखदे हन, तद ही वह बचे रहिंदे हन। बाबा जी ने फरमाया, परमेश्वर की रची माया दुखदाई नहीं है। यह दुखदाई तां उस वेले हुंदी है
ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੜ ਮਾਇਆ, ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਚੇਤਨ ਮਾਇਆ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਤੇ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਤਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਭੋਗ ਜਾਂ ਧਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਹਿਰਸ ਮੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚਿਤਵਨ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਚਿਤਵਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਦਾ ਹੀ ਵਿਕਾਰ ਜਨਕ ਇਸਤਰੀ ਚਿਤਵਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਦੀਪਕ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਆਏ ਵਿਸ਼ੇਈ ਪਤੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਾ ਕੇ ਭਸਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੋ ਮਹਿਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਸੀ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਨਾਨੀ ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਟਹਿਲਣ ਸੀ। ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚੌਂਕੇ ਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਘਰ ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਘਰ ਰਹਿੰਦੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ ਭਗਤੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਥਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਚਨ ਸੁਣਾਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮੋ ਮਹਿਰੀ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤਾਂ ਉੱਤੇ ਤਰਕ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਬਤ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਊਚ ਨੀਚ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ। ਪਰ ਆਪ ਨੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਮਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਖਿੱਧ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੋਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸੰਜੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਤਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੁਰਸ਼ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਪ੍ਰੇਮੋ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਥੋੜਾ ਮੁਸਕਰਾਏ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਅਸਾਂ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੰਦਾ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਇਸਤਰੀ ਚਿਤਵਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਗ ਪਾਸੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾੜੇ ਤਾਂ ਤੇਲ ਘਿਓ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਦੂਰ ਖਲੋ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਝਾਈਦਾ ਹੈ। ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅੱਗ ਨੂੰ ਭਾਵ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਲਈ ਮਨ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਅਗਨ ਨੂੰ ਧਨ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬੁਝਾ ਸਕੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਮਰਦ ਬੜਾ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਤੀਵੀਂ ਇਤਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਠ ਅਤੇ ਚੰਚਲ ਬਿਰਤੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਦੀਰਘ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਲੰਮੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਡਰਾਕਲ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਰਦ ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਚਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਹੇ ਸਮਾਨ ਕਰੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬੜੇ ਤਿਆਗੀ ਵਿਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਰਨ ਜਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਘਰ ਵਿਆਹੀ ਜਾਏ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਵਰਨ ਜਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰੇਮੋ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਈ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਔਗਣਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਸਿਫਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਣਾ ਇਉਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਮ ਪਾ ਕੇ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਕੋਮਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਤੀ ਦੇਵੀ ਤੇ ਈਸ਼ਵਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕੰਨਿਆਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੁੰਨ ਫਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਲ ਪੋਸ ਕੇ ਯੋਗ ਵਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਘਰ ਵਸਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕੁੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਤੇ ਜਸ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਪਤੀਬ੍ਰਤ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਾਲੇ ਤਾਂ ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ
ਅਤੇ ਮੰਦਾਲਸਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਦੈਂਤ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਬਰਦਾ ਵਾਂਗੂ ਸੱਤ ਬਲ ਨਾਲ ਭੀੜਾ ਸਮੇਂ ਪਤੀ ਦੀ ਸਹਾਇਕਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਪੁਰਾਤਨ ਕਥਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਜਲੰਧਰ ਦੈਂਤ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਯੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਸਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਨਾ ਸਕੇ। ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਬਰਦਾ ਨਾਮ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਬੜੀ ਪਤੀਵ੍ਰਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਪ ਬਲ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹੋ ਇਸਤਰੀ ਪਤੀਵਰਤ ਧਰਮ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਨੀਚ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਦੁਹਾਗਣ ਜਾਂ ਵਿਭਚਾਰਨ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੇਸਵਾ ਹੋ ਕੇ ਨੀਚ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਦੀਪਕ ਰੂਪ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਆਏ ਵਿਸ਼ੇਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮੋ ਮਹਿਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮੋ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਾਸ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਜੋ ਨੰਗੇ ਮਨੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਸਾਧੂਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚੇ ਬੈਠੇ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਤ੍ਰੀਮਤਾਂ ਬਾਬਤ ਵੀ ਇਤਨੀ ਸੋਝੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮੋ ਨੇ ਨਿਰਣੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੰਦਨ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹਨ, ਉਹ ਕਸਤੂਰੀ ਦੇ ਨਾਫੇ ਹਨ। ਜਦ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਹਨ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚੰਨ ਹਨ, ਜੋ ਚਕੋਰਾਂ ਜਹੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ ਕਿ ਰਾਮ ਦੇ ਬਾਣ ਹਨ, ਸਿੱਧੇ ਵੱਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿੰਨ੍ਹਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਐਸੀ ਉਕਤ ਜੁਗਤ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਡਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰੁੱਤਰ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਤੇ ਖਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਕੇ ਝਾਲ ਨਹੀਂ ਝੱਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਤਪ ਬਲ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮਾਨੋ ਫੁੱਲ ਝੜਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਮੋਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਪਰ ਡਰਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।